Hello everyone, myself Mahesh Pore. I am welcome you all in our Java programming tutorial. In last few sessions we had learned some basic concepts of the Java. Okay. We learn applet. Okay. So in this session we learn one of the property of the Java which makes the Java as a robust language. That is, Java has a power of exception handling. Okay. So in this session we are going to learn how the Java handles the exception. We are only seen what is meant by exception in this session. So let's see. This belongs to the unit 4, that is exception handling and multi-threading. After learning this session, you will be able to distinguish what is meant by error, what is compile time error, what is runtime error, and what is exception. Okay. So the learning outcome is nothing but students should understand the concept of what is error and its type. Okay, after learning this session, okay, you will be able to understand what is meant by error, what are the types of the errors are there. Okay. So what we will learn today, we will learn what is meant by error and what are the types of the error. Okay, so let's see what is error and its types. Okay. So as you know, rarely does a program run successfully at its very first attempt. Okay. It is common to make mistakes while developing as well as typing a program. Mistakes might lead to an error, causing the program to produce unexpected results. Okay. Errors means what? असं क्वचितच बघायला मिळेल तुम्हाला की फर्स्ट अटेम्प्टला तुम्ही सगळं टाईप केला प्रोग्राम आणि सक्सेसफुली रन झालेला आहे. मे बी द प्रोग्राम इज डेव्हलप बाय द ह्युमन. ओके, सो दॅट्स वाय सम टायपिंग एरर्स असू शकतात. जावा इज अ केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज, जिथं अप्पर केसमध्ये लेटर पाहिजे तिथं लोअर केसमध्ये होऊ शकतं. काही सिंटॅक्सेसमध्ये एरर्स येऊ शकतात. ओके, काही गोष्टी टाईप करताना मिसिंग राहू शकतात. ओके, किंवा काही गोष्टी व्यवस्थित टाईप सिंटॅक्सनुसार केलेल्या आहेत परंतु लॉजिक त्याचं चुकीचं आहे. ओके, अशावेळी तुमचा जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड रिझल्ट्स देतो. आणि तेच अनएक्सपेक्टेड रिझल्ट्स म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकताय, एरर्स म्हणू शकताय. एरर्स आर द रॉंग्स that can make a program go wrong. Okay, what is error? Errors are the mistakes that can make a program go wrong. Okay, human mistakes, maybe it's a typing mistake, it's a logical mistake, त्याच्यामुळे अनएक्सपेक्टेड रिझल्ट येतात, तुमचा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड रिझल्ट्स देतो, त्याला आपण एरर म्हणू शकतो. ओके, सो एरर मे बी द लॉजिकल ऑर इट मे बी द टायपिंग मिस्टेक. ओके, जसं आता तुम्हाला डिस्कस केलं, लॉजिकल एरर म्हणजे सिंटॅक्टिकली स्टेटमेंट वाईज सगळं करेक्ट लिहिलं आहे परंतु लॉजिक रॉंग आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल एखादा नंबर डिवायडेड बाय 0. ओके, हे लॉजिक अरेथमॅटिक दृष्टीनं चुकीचं आहे. किंवा ॲरे क्रिएट केला आहे 5 एलिमेंटचा आणि तुम्ही 6वा एलिमेंट ॲक्सेस करताय. ओके, 6वा एलिमेंट ॲक्सेस करताना जे स्टेटमेंट लिहिले स्टेटमेंट सिंटॅक्टिकली करेक्ट असेल परंतु लॉजिकली ते रॉंग असेल. ओके, सो त्याच्यामुळे एरर होऊ शकतात. मे बी द टायपिंग मिस्टेक, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं जावा इज केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज, सो काही अप्पर केसचे लोअर केस होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल सिस्टीम डॉट आउट डॉट एल एम, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस अप्पर केसमध्ये चुकून स्मॉल केसमध्ये लिहिल्यानंतर एरर येऊ शकतो. सेमिकोलॉन मिसिंग होऊ शकतो. ओके, किंवा एखादी फाईल आपण रेफर करतोय जी फाईल ऑलरेडी एक्झिस्टच नाही आहे. ओके, अशा फाईल रेफर करू शकतो. अशावेळी जे अनएक्सपेक्टेड एरर्स येतात, रिझल्ट्स येतात, त्याला आपण एरर म्हणू शकतो. ओके, सो जर एरर प्रोग्राममध्ये आला तर काय होईल, द एरर मे प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट or unexpected results, or it may be terminate the execution of the program, or it may crash your program or crash the system. Okay, so depending upon the severity of the program, error जर program मध्ये तुमच्या आला तर काय होऊ शकतं, the error may produce incorrect result, incorrect output, unexpected results, or it may terminate your program. Even at very severe case, the programmatic error crash your system. Okay, so what are the types of the errors are there? Okay, so you know that there are the two phases in each program, compiling and executing. Okay, so the errors are divided into the two categories, that is compile time errors and the runtime errors. Okay, that is the errors which are finding by the compiler
which is called as a compile time error, and the errors which produce when you executing the program, that type of the error is called as a runtime error. Okay, so the Java is a robust language. Why? Because there in Java program there are the two time checking is done. Okay, first at the compile time and second at the runtime. Okay, so see what is meant by compile time error. So what the compiler checks? The compiler checks whatever the statement you are written in your program, whether it is syntactically correct or not. Okay, the job of the compiler is that according to the library or according to the syntactical construct of the programming language, whatever statement you are written in your program, whether it is correct or not. Okay, that is all syntax error will be detected and displayed by the Java compiler, and therefore these errors are known as compile time error. Okay. So whenever a compiler display an error, it will not create the .class file. Dot class file तुमची कधी create होते? If your program is compiled successfully, means what? If all the statements in the program are correct, then and then only your program is successfully compiled. And if your program is successfully compiled, then and then the .class file is produced, which contains the bytecode. Okay, but if there are some syntactical errors, okay, so compiler not created your .class file. Okay, so keep in mind that whenever compiler display an error, it will not create the .class file. It is therefore necessary that we fix all the errors before we can successfully compile and run the program. Okay. प्रोग्राम रन व्हायच्या अगोदर .class फाईल त्याची क्रिएट व्हावी लागते, आणि ती .class फाईल कधी क्रिएट होते? जर तुमचा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाईल झाला तर. आणि सक्सेसफुली प्रोग्राम कधी कंपाईल होईल? तर त्या प्रोग्राममध्ये लिहिलेले सगळे स्टेटमेंट हे सिंटॅक्टिकली करेक्ट असतील. सो see here some of the compile times errors are there. Okay, kutle you are done too many programs as earlier. Okay, so you may face some of the compile times errors like missing semicolon or missing or mismatch of bracket in classes and methods. Okay, curly braces miss झालेले असतील तर तो error show होईल. Misspellings of the identifier and the keywords. Okay, तो आयडेंटिफायर वेगळ्या नावाचा डिक्लेअर केला आणि रेफर करताना वेगळा केला, किंवा एखादा कीवर्ड आयडेंटिफायर म्हणून तुम्ही यूज केला आहे. स्ट्रिंग डिफाईन करताना डबल कोट मिसिंग आहे, किंवा एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आहे आणि तो यूज केलेला नाही, किंवा एखादा व्हेरिएबल आपण यूज करतोय परंतु तो डिक्लेअर केलेला नाही. एखाद्या दुसऱ्याच ऑब्जेक्टला जर रेफरन्स आपण दिला, किंवा इनकम्पॅटेबल टाईप दुसऱ्या एखाद्या टाईपचा इंटिजर टाईपचा डेटा फ्लोटला असाइन किंवा फ्लोटचा डेटा इंटिजरला असाइन केला लाईक दॅट वाईज, किंवा इक्वल टूच्या असाइनमेंट ऑपरेटरच्या ऐवजी आपण डबल इक्वल टू कंपॅरिझन ऑपरेटर यूज केलं. सो अशा वेळी कंपायलर तुमचे एरर्स फाइंड आउट करतो. द जावा कंपायलर डज अ नाईस जॉब ऑफ टेलिंग अस वेअर द एरर इन द प्रोग्राम. सो ह्या टाईपचे जे एरर्स आहेत की जे सिंटॅक्टिकली इनकरेक्ट असतात, ते कंपाईल टाईमला कंपायलरकडून शोधले जातात. दॅट्स वाय these errors are called as what? The compile time errors. See, this is an example of the compile time error. So if you see the first program, that is, it is misplaced a variable name and the method names. Okay, so see here, we declare one class. In that we declare the two variables a and b, which have the values of 40 and 60. Okay, and we declare one of the variable, that is sum, where the s of sum is in the uppercase letter. Okay, so sum is equal to a plus b. Okay, and when you are going to print the value of that one, I write sum as like that one. Okay, that is the first letter of this variable is lowercase. Okay, so Java is case sensitive, that's why this sum and this sum is different one. Okay, so misspelled variable is there. Okay, इथं आपण एक वेगळा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आणि इथं रेफर करताना वेगळा करतोय, कारण हे सम आणि हा सम वेगळा. ओके, दॅट्स वाय वेन यू आर ट्राइंग टू रन दिस प्रोग्राम, इट विल जनरेट अन कंपाईल टाइम एरर. कंपायलर प्रोग्राम कंपाईल करताना एरर जनरेट करेल, दॅट इज दिस सम इज कॅनॉट फाइंड द सिम्बॉल. ओके, दॅट इज सिम्बॉल इज व्हॉट? द व्हेरिएबल सम. If you see the second program, you are going to miss the semicolon here. Okay, that is
What is the syntax to write the statement in the Java? After each statement you want to declare the semicolon, and if you are going to missing it, okay, then compiler find out it and shows an error, okay, the semicolon expected, okay, and it will shows the location, okay. So the nice job of the compiler is that की तुमचा एरर जो आहे तो कुठं आलेला आहे, कुठल्या लाईनला आलेला आहे आणि तो एरर काय, हा सगळा डेटा तुम्हाला कंपाइलर शो करेल. So the errors like that one, that is if you are write a program, okay, and if there are some syntactical error in the program, then the compiler finds out that type of the syntactical errors and display these errors to the user, okay. After correcting it, okay, it will compile the program successfully, and then it will create the .class file, okay. So keep in mind that the errors which is produced at the compile time, which is called as a compile time error. These are the examples of the compile time error, okay. So the next type of the error is nothing but called as what? The runtime errors, okay. So what happens at the runtime errors? Sometimes a program may compile successfully and it will create the .class file also, okay, but it may not run properly. Such programs may produce the wrong results due to the wrong logic, or may terminate due to the errors such as stack overflow, stack underflow, etc. Okay. कंपायलरचा जॉब काय? कंपायलरचा जॉब तुम्ही जे स्टेटमेंट प्रोग्राममध्ये लिहिलेले आहेत ते सिंटॅक्टिकली करेक्ट आहेत का नाही तेवढं चेक करतो. त्याचं लॉजिक करेक्ट आहे का नाही, किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक तुम्ही डेव्हलप केलेलं आहे काय, ओके. सो लॉजिक चेक करत नाही कंपायलर फक्त सिंटॅक्टिकली तुमचे स्टेटमेंट बरोबर आहेत का नाही चेक करतं, ओके. इफ युअर प्रोग्राम इज सिंटॅक्टिकली करेक्ट, ओके, then your program is compiled 100%, okay. It will create the .class file, okay. But at some cases जरी तुमचा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल झाला तरी एक वेळा प्रोग्राम तुमचा रन होताना एरर जनरेट करतो, ओके. वाय? बिकॉज ऑफ सम बॅड लॉजिक, रॉंग लॉजिक, ओके. सो व्हॉट हॅपन्स ॲट दॅट केस? At that case your program is terminated, okay. So see here, the programs may produce the wrong results due to the wrong logic, or may terminate due to the errors such as stack overflow, okay. When such errors are encountered, Java typically generates an error message and aborts the program, okay. जरी तुमचा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल झाला तरी रन टाइमला चुकीच्या लॉजिकमुळे तुमचा प्रोग्राम क्रॅश होऊ शकतो, टर्मिनेट होऊ शकतो. दिस टाइप ऑफ द एरर्स इज कॉल्ड एज अ रन टाइम्स एरर, ओके. सो सी what are the runtime errors, okay? कधी येतात, कशामुळे येतात, okay? So some of the examples of the runtime errors are defined here, that is dividing an integer by 0, okay. In Java or in mathematics, what happens if the number is divided by 0? The answer is infinity, okay. But your program don't show this count, okay, that is as a infinity, result as a infinity, okay. So program जेव्हा तुम्ही करताय त्यावेळी इंटीजर डिवायडेड बाय 0, ओके, विच इज नथिंग बट इट इज बॅड लॉजिक, ओके. दॅट्स वाय इफ यू आर ट्राइंग टू राइट दॅट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट इट विल जनरेट द रन टाइम एरर, ओके. अँड सेकंड इज ॲक्सेसिंग अन एलिमेंट दॅट इज आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ अन ॲरे, ओके. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, सपोज तुम्ही ॲरे 5 एलिमेंटचा डिक्लेअर केला आहे आणि ॲक्सेस करताना 6वा एलिमेंट ॲक्सेस करता, ओके, जो 6वा एलिमेंट ॲरेमध्ये नाहीच आहे. सिंटॅक्टिकली 6वा एलिमेंट ॲक्सेस करण्याचा स्टेटमेंट तुम्ही लिहिलं, सिंटॅक्टिकली इट इज करेक्ट, ओके. बट लॉजिकली जेव्हा तुमचा प्रोग्राम रन होतो त्यावेळी ॲरेचा 6वा एलिमेंट जेव्हा ॲक्सेस करायला जाईल त्यावेळी प्रोग्रामच्या इंटरप्रिटरच्या लक्षात येईल की 6वा एलिमेंट ॲरेमध्ये नाही आहे, ओके. सो इट इज अ बॅड लॉजिक, ओके. सो इट विल कम अंडर द रन टाइम एरर्स, ओके. थर्ड वन इज ट्राइंग टू स्टोर द व्हॅल्यू इनटू an array of incompatible class or type, passing parameters that is not in valid range or value for the methods, okay. So it is same as that one, array store exception, okay. स्टोअर करताना एका टाईपचा डेटा दुसऱ्या टाईपच्या ॲरेमध्ये जर तुम्ही स्टोअर करायला गेला तर रन टाइम एरर येऊ शकतो, okay. Then trying to illegally change the status of the thread, okay. So this error you may face at the time of the multi-threading. We will discuss later on that one, okay. Then attempting to use the negative size for an array, okay.
converting invalid string to the number. Okay, so you may know that in some cases in the Java you want to convert the strings to the number. Okay, and if you are converting invalid string, okay, it may produce the runtime errors. Okay, when accessing characters that is out of bound the string. Okay, string तुम्ही एखादी डिफाइन करताय, string is nothing but what, it is a collection of the characters, okay, similar to the array. Okay, so सपोज तुमची स्ट्रिंग 5 कॅरेक्टर कंटेन करते आणि 6वा कॅरेक्टर तुम्ही ॲक्सेस करायला गेला, इट मे प्रोड्यूस व्हॉट द एरर. ओके, सो सिंटॅक्टिकली काही स्टेटमेंट जरी बरोबर असतील तरी लॉजिकली रॉंग असल्यामुळं इंटरप्रिटर रन टाईमला एरर प्रोड्यूस करतो. दॅट टाईप ऑफ द एरर इज कॉल्ड एज व्हॉट, दॅट टाईप ऑफ द एरर इज कॉल्ड एज अ रन टाईम एरर. ओके, सो see this one. Okay, this is one of the example of the runtime error. Okay, suppose I want to declare मी तर 3 व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत. ओके, चौथ्या व्हेरिएबलला व्हेरिएबल 1 डिवायडेड बाय व्हेरिएबल 2 चा रिझल्ट स्टोअर केलेला आहे. 5व्या व्हेरिएबलला ओके व्हेरिएबल 1 डिवायडेड बाय व्हेरिएबल 3 केलेला आहे. आणि ह्या आन्सर 1 आणि आन्सर 2 प्रिंट केलेला आहे. सो व्हॉट इज द एरर हिअर? ओके, इथंपर्यंतचे स्टेटमेंट सगळे तुमचे एक्झॅक्टली बरोबर असतील, हे सुद्धा स्टेटमेंट तुमचे सिंटॅक्टिकली करेक्ट असतील, हे सुद्धा स्टेटमेंट सिंटॅक्टिकली करेक्ट आहे. ओके, सो हा प्रोग्राम तुमचा सक्सेसफुली कंपाईल होणार, तुमचा डॉट क्लास फाईल तयार होणार, कारण तुमच्या या प्रोग्राममध्ये कुठलीच सिंटॅक्टिकल एरर नाही. ओके, बट इफ यू सी धिस स्टेटमेंट, ओके, ॲज आय स्टेट अर्लियर, ओके, इफ यू सी धिस स्टेटमेंट व्हेरिएबल and answer 2 is equal to what? Variable 1 divided by variable 3, that is 15/0. Okay, so any integer divided by 0, which is a wrong logic in the Java programming. Okay, mathematically or arithmetically हे याचं आन्सर हे इन्फिनिट येतं आणि इन्फिनिटी आपण इथं शो करू शकत नाही. दॅट्स वाय इट विल जनरेट अँड रन टाईम एरर. ओके, सो जरी तुमचा हा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाईल झाला तरी रन होताना एरर दिल तो, दॅट इज एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन. ओके, दॅट इज java.lang.arithmetic exception, that is divided by 0. Okay, so division by 0, integer division by 0, it is not possible in any programming languages. Okay, so जरी तुमचा हा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाईल झाला तर तो रन होताना तुमच्या ह्या बॅड लॉजिकमुळं तुमचा पूर्ण प्रोग्राम क्रॅश होईल. Okay, so these are the types of the errors: compile time and run time. So what is meant by exception? आता ही जर केस तुम्ही बघितली तर या केसमध्ये काय तर एका स्टेटमेंटमुळं बाकीचे जे व्हॅलिड स्टेटमेंट्स आहेत त्याचं आउटपुट सुद्धा तुम्हाला कन्सोलवर शो होणार नाही. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हॉट? एक्सेप्शन. दिस स्टेटमेंट इज व्हॉट? द एक्सेप्शन, बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली करेक्टेड. आणि हे स्टेटमेंट लॉजिकली इनकरेक्ट आहे. द एक्सेप्शन मीन्स व्हॉट? समवन डिफरंट, समथिंग डिफरंट. ओके, और यू मे से गटात न बसणारा. ओके, सो ह्या केसमध्ये ह्या स्टेटमेंटनं जे काय बॅड लॉजिक क्रिएट केलेलं आहे त्याच्यामुळे जे काय एक्सेप्शन आलेलं आहे ते जर तुम्ही व्यवस्थित हँडल केला, ओके, तर हे स्टेटमेंट सोडून बाकीचे जे करेक्ट स्टेटमेंट्स आहेत त्याचं आउटपुट तुम्हाला स्क्रीनवर शो करता येईल. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ एक्सेप्शन हँडलिंग. ओके, एखाद्या कुठल्या तर स्टेटमेंट्समुळं किंवा काही स्टेटमेंटमुळं प्रोग्रामचा बाकीचा जो पार्ट आहे तो जरी सिंटॅक्टिकली किंवा लॉजिकली करेक्ट असेल तरी त्याचा आउटपुट आपल्याला शो होत नाही. अशावेळी जे स्टेटमेंट्स रन टाईम एरर्स क्रिएट करतात म्हणजे एक्सेप्शन, त्यांना एक्सेप्शनल स्टेटमेंट म्हणतात. अशा स्टेटमेंटनं प्रोड्यूस केलेले एक्सेप्शन जर तुम्ही प्रॉपर हँडल केले तर ते स्टेटमेंट सोडून बाकीचे जे करेक्टेड स्टेटमेंट्स आहेत प्रोग्राममधले ते कंपाईल पण होतील, रन पण होतील आणि त्याचं आउटपुट तुम्हाला कन्सोलला शो होईल. ओके, दॅट्स वाय एक्सेप्शन हँडलिंग इज नीडेड. ओके, ही एक प्रॉपर्टी आहे जी तुमची प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्ट्रॉंग किंवा रोबस्ट बनवते. कारण का ही जर केस बघितली तुम्ही तर ह्या केसमध्ये एका स्टेटमेंटमुळं बाकीचे करेक्टेड लॉजिकचे स्टेटमेंट जरी असले तरी त्याचा आउटपुट आपल्याला इथं शो होत नाही. ओके, आता जे लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आहेत जे एक्सेप्शन क्रिएट करतात हेच जर एक्सेप्शन्स मी माझ्या प्रोग्राममध्ये हँडल केले तर ॲटलिस्ट जे करेक्टेड स्टेटमेंट्स आहेत त्याचा आउटपुट तरी मला कन्सोलवर शो होईल. ओके,
So this is called as exception handling. Okay? So let's see what is exception, when it happens, and how it happens. Okay. So as you know, the exception is an abnormal condition that arises when executing a program. Okay, that is, exceptions is a condition that is caused by the runtime error in the program. जसं आता आपण बघितलं. ओके, रन टाईमला काही स्टेटमेंट बॅड लॉजिकमुळं तुमचा प्रोग्राम पूर्ण क्रॅश होतो. असे स्टेटमेंट्सचे एक्सेप्शनल स्टेटमेंट्स आहेत ज्याच्यामुळं पूर्ण प्रोग्राम क्रॅश होतो आणि करेक्टेड स्टेटमेंटचं सुद्धा आउटपुट शो होत नाही. ओके, अशा स्टेटमेंट्सची ही जी कंडिशन आहे विच इज कॉल्ड ॲज अ एक्सेप्शन वन. ओके, आणि ही कधी अराईज होते, जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असताय, म्हणजे एक्सेप्शन हे रन टाईम एररमुळं क्रिएट होतं. ओके, सो इन द लँग्वेजेस दॅट डू नॉट सपोर्ट द एक्सेप्शन हँडलिंग, एरर मस्ट बी चेक्ड अँड हँडल मॅन्युअली, युजली थ्रू द यूज ऑफ एरर कोड्स. ओके, काही प्रोग्राम लँग्वेजेस आहेत ज्या एक्सेप्शन हँडलिंगला सपोर्ट करत नाहीत. अशा केसमध्ये तुम्हाला एरर मॅन्युअली चेक करावं लागते, मॅन्युअली फाइंड आउट करावं लागते आणि ते हँडल करावे लागते. ओके, बट द जावा is a robust language. Why? Because it has one of the properties that is the exception handling. Okay, so bad logic मुळे जे काही स्टेटमेंटच्या बॅड लॉजिकमुळे जो प्रोग्राम क्रॅश होतो तो जावामध्ये ऑटोमॅटिकली हँडल केला जाऊ शकतो. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ एक्सेप्शन हँडलिंग. जसं मगाच्या केसमध्ये बघितलं, जे नंबर डिवायडेड बाय 0 ते स्टेटमेंट आहे त्याच्यामुळे येणारं एक्सेप्शन फक्त हँडल केलं तर बाकीचे जे करेक्टेड लॉजिकली स्टेटमेंट्स आहेत त्याचं आउटपुट आपल्याला कन्सोलला शो होईल. ओके, सो जावा प्रोव्हाइड्स अ सिंटॅक्टिकल मेकॅनिझम टू सिग्नल, डिटेक्ट अँड हँडल द एरर्स. ओके, इट इन्शुअर्स अ क्लीन सेपरेशन बिटवीन द कोड एक्झिक्युटेड इन द absence of errors and the code to handle various kinds of errors. Okay, so it brings the runtime error management into the object oriented programming. Okay, so see, an exception is an object that describes an exceptional condition that has occurred when the executing a program. Okay, so some of the steps are there. Okay, exception handling च्या जावामध्ये काही स्टेप्स डिफाईन केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, एखादं स्टेटमेंट्स जर एक्सेप्शन क्रिएट करत असेल तर जावा प्रोग्राम त्या एक्सेप्शनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतं आणि तो थ्रो करतं. ओके, थ्रो केलेला ऑब्जेक्ट कॅचमध्ये, कॅच नावाचा ब्लॉक असतो तिथं कॅच केला जातो. त्यामुळं त्या स्टेटमेंटनं प्रोड्यूस केलेलं एक्सेप्शन शो होईल आणि ते सोडून बाकीचे जे करेक्टेड स्टेटमेंट्स आहेत त्याचा आउटपुट तुम्हाला कन्सोलला किंवा आउटपुट विंडोला शो होईल. दॅट इज एक्सेप्शन हँडलिंग इन्व्हॉल्व्स the following steps. Okay, that is, when an error occurs, an object representing this error is created and thrown the method that caused it. Okay, that method may choose to handle the exception itself or pass it on. Either way, at some point exception is caught and processed. Okay, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं, the example is that one, suppose this one. Okay, xy x डिवायडेड बाय y. आता हे स्टेटमेंट काय करतं, एक्सेप्शन क्रिएट करतं. ओके, कारण लॉजिकली ते इनकरेक्ट आहे, ही रन टाईम एरर्स क्रिएट करतं. ओके, सो ह्या स्टेटमेंटला जावाकडून हँडल केलं जातं. जेव्हा एक्सेप्शन क्रिएट होईल त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो आणि तो थ्रो केला जातो. ओके, त्याच्यामुळं तो ऑब्जेक्ट सांगेल तुम्हाला की कुठल्या टाईपचं एक्सेप्शन आहे, ते सोडून बाकीचे जे करेक्टेड स्टेटमेंट्स आहेत ते तुमचे एक्झिक्यूट होऊन त्याचा आउटपुट तुम्हाला आउटपुट विंडोला शो होईल. सो एक्सेप्शन हँडलिंग mechanism involves this one. So see here, when and how it happens. An exception can occur for many different reasons. Below are the some scenario where exception occurs. For example, whatever the errors you may learn at the time of the runtime errors, त्या सगळ्या रिझनला तुमचं एक्सेप्शन येऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल, वेन अ युजर एंटर्ड इनव्हॅलिड डेटा, इफ यू आर गोइंग टू रेफर सम फाईल अँड विच इज नॉट एक्झिस्टिंग वन. तुम्हाला एक फाईल रेफर करताय प्रोग्रामिंगमध्ये परंतु तो एक्झिस्टिंग नाही आहे, सो फाईल कॅनॉट फाउंड. नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट आहे जर कम्युनिकेशन दोन प्रोग्राममध्ये होत असेल. ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, म्हणजे ॲरे डिक्लेअर केला आहे 5चा 6वा एलिमेंट ॲक्सेस करताय. मेमरी नाही आहे स्टोअर करण्यासाठी, ओके, तुमचा रिझल्ट स्टोअर करण्यासाठी, सो आउट ऑफ मेमरी एरर येऊ शकतो. ओके, स्ट्रिंग जो आहे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन येऊ शकतं.
स्ट्रिंग आहे 4 कॅरेक्टरचे आणि 5वं कॅरेक्टर तुम्ही ॲक्सेस करताय, ओके. किंवा काही ॲपलेट सारखे प्रोग्राम जे आहेत, ओके, जे वेब ब्राउझरच्या अंडर रन होतात, ओके. सो जावा प्रोव्हाइड द सिक्युरिटी फॉर दॅट वन, ओके. सो कुठल्याही ब्राउझरच्या अंडर तुमचं ॲपलेट रन, काही ब्राउझरमध्ये सिक्युरिटी एक्सेप्शन ॲपलेट रन करताना दिलं जाऊ शकतं, ओके. स्टॅक क्रिएट केला आहे तुम्ही, स्टॅक फुल आहे आणि त्यात एखादा एलिमेंट एक्स्ट्रा ॲड करायला बघताय, ओके. स्टॅक ओव्हरफ्लो कंडिशन ऑफर होईल, ओके, एक्सेप्शन ऑफर होईल. स्टॅकमध्ये एकसुद्धा एलिमेंट नाही आणि तुम्ही डिलीट करायचा प्रयत्न करताय, स्टॅक अंडरफ्लो एक्सेप्शन जनरेट होईल, ओके. सो ह्या सगळ्या केसेसमध्ये तुमचं एक्सेप्शन क्रिएट होऊ शकतं. लक्षात घ्या, रन टाईम एरर अँड एक्सेप्शन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर, ओके. एक्सेप्शनसुद्धा कशामुळे येतं, रन टाईम एररमुळे येतं. आणि रन टाईम एरर कशामुळे येतं की बॅड लॉजिकमुळे येतं. सो हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सगळं बॅड लॉजिकमुळे आहे, ओके. सो एक्सेप्शन्स इज ऑकर्ड ड्यू टू द रन टाईम एरर. दॅट मीन्स वॉट, एक्सेप्शन्स आर ऑकर्ड ड्यू टू द बॅड ऑर रॉंग लॉजिक इन द प्रोग्राम, ओके. सो जावा एक्सेप्शन्स हँडल by the following steps, okay. It finds the problem, okay. कुठल्या स्टेटमेंटमुळं एक्सेप्शन आलं हे फाइंड करतं ते. इन्फॉर्म दॅट द एरर हॅज ऑकर्ड, ओके. एखाद्या स्टेटमेंटमुळं एखाद्या टाईपचं एक्सेप्शन जे ऑकर होतं त्याचा ते ऑब्जेक्ट क्रिएट करतं, ओके. आणि ते थ्रो करतं, ओके. म्हणजेच काय, विच इन्फॉर्म्स द एरर दॅट हॅज ऑकर्ड. थ्रो केलेला जो ऑब्जेक्ट आहे तो कॅच केला जातो कॅचिंग मेकॅनिझममध्ये, दॅट इट रिसीव्ह द एरर इन्फॉर्मेशन. आणि त्याच्यामध्ये ते एक्सेप्शन आल्यानंतर काय करायचं हे करेक्टिव्ह ॲक्शन्स डिक्लेअर करतात. सम ऑफ द एक्झाम्पल्स आर लाईक दॅट वन. जावामध्ये ट्राय कॅच नावाचे काही ब्लॉक्स आहेत, ओके. तुम्हाला असे काही स्टेटमेंट्स जे वाटतात की ते रन टाईम एरर्स क्रिएट करू शकतात किंवा एक्सेप्शन क्रिएट करू शकतात, ते सगळे स्टेटमेंट्स तुम्ही ट्राय ब्लॉकमध्ये लिहायचे, ओके. जर एखाद्या स्टेटमेंटनं एक्सेप्शन क्रिएट केलं तर कुठल्या टाईपचं एक्सेप्शन क्रिएट केलं त्याचा ऑब्जेक्ट जावाकडनं ऑटोमॅटिकली क्रिएट केला जातो आणि तो थ्रो केला जातो, ओके. थ्रो केलेला ऑब्जेक्ट कॅच नावाच्या ब्लॉकमध्ये कॅच केला जातो आणि तिथं कुठल्या टाईपचं एक्सेप्शन आहे ते चेक केलं जातं आणि त्याच्यावर करेक्टिव्ह ॲक्शन्स काय घ्यायच्या ते तुम्ही कॅच ब्लॉकमध्ये लिहू शकता, ओके. सो दिस इन दिस वे द जावा हँडल्स द एक्सेप्शन, ओके. ऑर अदर वे दॅट, एखादी मेथड लिहिली तुम्ही आणि त्याच्यामध्ये काही स्टेटमेंट्स लिहिलेत, त्यातलं एखादं स्टेटमेंट्स एक्सेप्शन जनरेट करू शकतं. तर थ्रोज नावाचा कीवर्ड यूज करून तुम्ही मेथडच्या पुढं एक्सेप्शन थ्रो करू शकता. दॅट इज सपोज मेथड ॲड इज देअर, ओके. सो पब्लिक व्हॉइड ॲड थ्रोज एक्सेप्शन, ओके. सो जर त्या ब्लॉकमध्ये त्या मेथडमध्ये लिहिलेल्या एखाद्या स्टेटमेंटमुळे एक्सेप्शन जनरेट झालं तर जावा ऑटोमॅटिकली त्या एक्सेप्शनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतं आणि थ्रो करतं, ओके. आणि कुठल्या टाईपचं एक्सेप्शन एरर आली ती तुम्हाला प्रोग्राममध्ये शो होईल. ह्या केसमध्ये काय होईल, ह्या केसमध्ये फक्त एक्सेप्शन जनरेट करणारे जे स्टेटमेंट्स आहेत त्याचा आउटपुट तुम्हाला दिसणार नाही, बाकी जे करेक्टेड लॉजिकचे स्टेटमेंट्स आहेत, ओके, त्याचं लॉजिक तुम्हाला कन्सोलवर दिसेल, ओके. म्हणजेच काय, काही मोजक्या स्टेटमेंटमुळं बाकीचे चांगले म्हणजे करेक्टेड लॉजिकचे स्टेटमेंट्स आहेत ते क्रॅश होणार नाहीत, तुमचा प्रोग्राम पूर्ण क्रॅश होणार नाही एक्सेप्शन हँडल केलं तर, ओके. फक्त जे स्टेटमेंट एक्सेप्शन क्रिएट करतात त्याचा आउटपुट शो होणार नाही, जे करेक्टेड लॉजिकचे स्टेटमेंट्स आहेत त्याचा आउटपुट तुम्हाला शो होईल. सो सी हिअर what are the types of the exception, okay. This is the exception hierarchy, okay. So it may be error, that is runtime error, and exception. Runtime error and exception is closely related to the each other. Runtime error मुळेच exceptions येतात, परंतु exception हे हँडल केले जातात, errors runtime error ह्या हँडल केल्या जात नाहीत, okay. So runtime error is different one and exception is different one, okay. So we'll learn what are the some basics exceptions, built-in exceptions in Java just now, okay. So see what are the some common Java exceptions is there or built-in exception is there, okay. एखादी कंडिशन ऑकर झाल्यानंतर की जावा कुठल्या टाईपचं एक्सेप्शन दाखवतं हे आपण बघूयात. So let's see what are the built-in exception in the Java, okay. That is, when writing a program, we must always be looked out for the places in the program where the exception could be generated. Some common exceptions that we must watch out for catching are nothing but see here, okay.
काही बिल्ट-इन एक्सेप्शन्स आहेत जावानं डिक्लेअर केलेले की जेव्हा ती एखादी कंडिशन तुमच्या प्रोग्राममध्ये ऑकर होईल त्यावेळी जावा तुम्हाला ॲटोमॅटिकली ते एक्सेप्शन शो करेल. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट टाईपचं एक्सेप्शन आहे अरिथमॅटिक एक्सेप्शन. जेव्हा तुमच्या प्रोग्राममध्ये लॉजिकली इनकरेक्ट अरिथमॅटिक एरर्स असतील, ओके, फॉर एक्झाम्पल जसं आता लास्ट सेशनला बघितलं आपण डिवायडेड बाय 0. ओके, एखादा नंबर डिवायडेड बाय 0 याचा आन्सर काय असणार आहे इन्फिनिटी. ओके, पण प्रोग्रामॅटिकली तुम्ही ते शो करू शकत नाही. ओके, सो अशा टाईपच्या अरिथमॅटिक एक्सेप्शनला, ओके, अरिथमॅटिक रन टाईम एररला जावा अरिथमॅटिक एक्सेप्शन जनरेट करतो. नंबर डिवायडेड बाय 0 हे सिंटॅक्टिकली करेक्ट आहे परंतु लॉजिकली रॉंग आहे. ओके, सो when your program contains the logically wrong arithmetic errors, okay, then the Java shows which type of the exception, that is arithmetic exception. Okay. Then next one is nothing but the array index out of bound exception. Array index out of bounds exception. Okay. It occur when it is caused by bad array indexes or array index is out of bound. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, suppose you are going to declare the array of the 5 elements and at the runtime you are going to access the 6th element which is not present in the array. Okay, so at that time the Java shows or Java interpreter shows array index out of bound exception. 5 एलिमेंटचा array आहे परंतु 6वा एलिमेंट तुम्ही ॲक्सेस करायला जाता म्हणजे एखादा इंडेक्स प्रेझेंट नाही ॲरेमध्ये आणि तो इंडेक्सचा एलिमेंट तुम्ही ॲक्सेस करायला जात आहे त्यावेळी जावा इंटरप्रिटर हा ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन शो करतो. ओके, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द ॲरे स्टोअर एक्सेप्शन्स. ओके, सो यू नो दॅट फॉर ईच ॲरे यू मस्ट डिक्लेअर द डेटा टाईप. ओके, त्याच्यावरून ॲरेमध्ये कुठल्या टाईपचा डेटा आहे हे तुम्ही कन्सिडर करू शकता. परंतु जर एखादा इनकम्पॅटेबल टाईपचा एलिमेंट एखाद्या दुसऱ्या टाईपच्या ॲरेमध्ये तुम्ही स्टोअर करायचा प्रयत्न केला तर ॲरे स्टोअर एक्सेप्शन जनरेट होतं. फॉर एक्झाम्पल इंटिजरचा ॲरे आणि तुम्ही त्यामध्ये फ्लोट एलिमेंट असाइन करायला बघितला, ओके, तर अशा केसमध्ये ॲरे स्टोअर एक्सेप्शन जनरेट होईल. देन नेक्स्ट वन इज अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन. ओके, जर इनव्हॅलिड कास्टिंग असेल तर हा एक्सेप्शन जनरेट होतं. देन इल्लिगल आर्ग्युमेंट एक्सेप्शन. सो इल्लिगल आर्ग्युमेंट एक्सेप्शन इज जनरेटेड व्हेन in illegal argument used to invoke a method. सपोज तुम्ही मेथडला काही आर्ग्युमेंट पास करताय, तो जेव्हा तुम्ही मेथडला काही आर्ग्युमेंट पास करताय त्यावेळी तुम्हाला किती आर्ग्युमेंट कॅच करायचे आणि त्याचा डेटा टाईप काय हा मेथड डिक्लेअर करताना लिहावा लागतो. ओके, सो मेथड एखादं आर्ग्युमेंट कॅच करत असेल तिथं डिक्लेअर केलेला डेटा टाईप वेगळा असेल आणि तुम्ही वेगळ्या टाईपचा डेटा किंवा आर्ग्युमेंट मेथडला पास करत असाल तर अशा केसमध्ये इल्लिगल आर्ग्युमेंट एक्सेप्शन जनरेट केलं जाईल. ओके, देन इल्लिगल स्टेट एक्सेप्शन, इल्लिगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन. ओके, म्हणजे आता हे थ्रेडच्या वेळी तुम्हाला समजेल की थ्रेड जेव्हा रन होत असतात त्यावेळी वेगवेगळ्या त्याच्या स्टेजेस असतात. एखाद्या चुकीच्या स्टेजला चुकीची मेथड जर तुम्ही यूज केली तर इल्लिगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन येऊ शकतं. ओके, त्याच्यानंतर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. सम टाइप्स ऑफ द इंडेक्स इट इज सेम एज द ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. निगेटिव्ह ॲरे साईज एक्सेप्शन. ॲरे क्रिएटेड विथ द निगेटिव्ह साईज. जर तुम्ही निगेटिव्ह साईजचा ॲरे क्रिएट केला तर निगेटिव्ह ॲरे साईज एक्सेप्शन जनरेट होईल. ओके, देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन. नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज कॉल्ड बाय रेफरन्सिंग अ नल ऑब्जेक्ट. ओके, एखादा नल ऑब्जेक्ट आहे ज्याला मेमरीज अजून अलोकेट झालेले नाही आणि असा ऑब्जेक्ट जर तुम्ही ॲक्सेस करायचा प्रयत्न केला तर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होईल. ओके, देन नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन. ओके, that is invalid conversion of string to numeric format. स्ट्रिंगचं न्यूमरिक फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्जन करताना काय प्रॉब्लेम आला तर नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन जनरेट होईल. सिक्युरिटी एक्सेप्शन जसं मी तुम्हाला मगाशी डिस्कस केलं, काही कन्स्ट्रेंट जावामध्ये असे आहेत की जे सिक्युरिटी मॅच केल्याशिवाय इंटरप्रिटरकडून रन केलं जात नाही. फॉर एक्झाम्पल ॲपलेट. ओके, ॲपलेट हे एखाद्या वेब ब्राउझरच्या अंडर होतं. ओके, अँड यू नो दॅट द जावा इज अ मोस्ट सिक्युअर लँग्वेज. ओके, सो अशा केसमध्ये जर जावा प्रोग्रॅमिंगची सिक्युरिटी व्हायोलेट होत असेल तर सिक्युरिटी एक्सेप्शन जनरेट केलं जातं. की जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ॲपलेट हे वेब ब्राउझरच्या अंडर रन होतं त्यामुळं
वेब ब्राउझरच्या ज्या सगळ्या सिक्युरिटी चेकिंग्स आहेत त्या जर नाही केल्या तर ॲपलेट तुमचं त्या ब्राउझरमध्ये रन होणार नाही आणि ते सिक्युरिटी एक्सेप्शन शो करेल. स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन्स. ओके, सो जसं ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आहे तसं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आहे. जर तुम्ही एक स्ट्रिंग डिक्लेअर केली 4 कॅरेक्टरची आणि ॲक्सेस करताना सपोज 5वं कॅरेक्टर ॲक्सेस केला किंवा जे कॅरेक्टर नाहीच आहे त्याचा इंडेक्स ॲक्सेस करायचा प्रयत्न केला. ओके, सो अशा केसमध्ये रन टाईमला स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन शो केलं जाईल. त्याच्यानंतर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. एखादा क्लास तुम्ही डिक्लेअरच केला नाही आणि कुठंतरी त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा प्रयत्न केला किंवा एखादा क्लास तुम्ही एखाद्या नावानं लिहिला की परंतु स्टोअर करताना सेव्ह करताना प्रोग्राम तुम्ही दुसऱ्याच कुठल्या तर नावानं सेव्ह केला. फॉर एक्झाम्पल क्लास सॅम्पल, की सॅम्पलचं एस कॅपिटल आहे आणि तो सेव्ह करताना सगळे लोअर केस सॅम्पल डॉट जावा तुम्ही सेव्ह केला तर रन टाईमला तुम्हाला तो क्लास तुमच्या इंटरप्रिटरला फाउंड होणार नाही. ओके, सो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हे जर क्लास फाउंड नाही झाला रन टाईमला तर एक्सेप्शन येतं. मेनी ऑफ द केसेस तुम्ही पण बघितलं असाल जेव्हा तुम्ही क्लास एका दुसऱ्याच नावानं डिक्लेअर करताय आणि तो सेव्ह करताना दुसऱ्या नावानं सेव्ह करताय प्रोग्राम, अशा वेळी प्रोग्राम रन होताना क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट होईल. ओके, देन इलिगल ॲक्सेस एक्सेप्शन्स. ओके, जिथं ॲक्सेस डिनायड आहे आणि असा ॲक्सेस जर तुमच्या प्रोग्रामकडून करायचा प्रयत्न झाला तर इलिगल ॲक्सेस एक्सेप्शन तुमच्या प्रोग्राममध्ये येऊ शकतं. ओके, इंटरप्टेड एक्सेप्शन. वन थ्रेड हॅज बीन इंटरप्टेड बाय अनदर थ्रेड. की हे थ्रेडच्या वेळी आपण बघूयात. नो सच मेथड एक्सेप्शन. सो रिक्वेस्टेड मेथड डज नॉट एक्झिस्ट. जर मेथड तुम्ही एखादी रिक्वेस्ट करताय आणि ती एक्झिस्ट नाही तर नो सच मेथड एक्सेप्शन जनरेट होईल. ओके, नो सच फील्ड एक्सेप्शन म्हणजे रिक्वेस्ट फील्ड डज नॉट एक्झिस्ट. अशा केसमध्ये नो सच फील्ड एक्सेप्शन जनरेट होईल. सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द टाइप्स ऑफ द कॉमन जावा एक्सेप्शन्स. ओके, त्याच्यामध्ये आणखीन एक आहे फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. की एखादी फाईल तुम्ही प्रोग्राममध्ये लिहिले परंतु ती ऑलरेडी एक्झिस्टिंग नाही आहे. की अशा केसमध्ये फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट होईल. त्याच्यानंतर IO एक्सेप्शन. की IO एक्सेप्शन जर तुमचा प्रोग्राम इनपुट आणि आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन करत असेल की तर तुम्हाला IO एक्सेप्शन थ्रो करावं लागेल. सो IO एक्सेप्शन इज कॉल्ड व्हेन द जनरल इनपुट आउटपुट फेल्युअर सच ॲज इनॅबिलिटी टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाईल. की सपोज तुम्हाला एखादा डेटा फाईलमधून रीड करायचा आहे आणि तो होत नाही किंवा तुमच्या काही मेथड्समुळे किंवा स्टेटमेंट्समुळे इट इज नॉट पॉसिबल दॅट वन. की सो इन केस ऑफ इनपुट आउटपुट फेल्युअर म्हणजे काही ठिकाणहून तुमचा प्रोग्राम इनपुट घेत असेल काही ठिकाणी आउटपुट देत असेल, इनपुट आउटपुट फेल्युअर झालं तर IO एक्सेप्शन जनरेट होतं. त्याच्यानंतर आणखीन एक एक्सेप्शन आहे आउट ऑफ मेमरी एक्सेप्शन. ओके, सो आउट ऑफ मेमरी एक्सेप्शन कधी जनरेट होईल जर एखादा इट इज कॉज व्हेन देर इज नॉट इनफ मेमरी टू अलोकेट अ न्यू ऑब्जेक्ट. मेमरी शिल्लक नाही आहे की आणि तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट तिथे स्टोअर करायला बघताय, एखादा व्हेरिएबल स्टोअर करायला बघताय तर अशा केसमध्ये रन टाईमला आउट ऑफ मेमरी एक्सेप्शन जनरेट होईल. ओके, सो दीज आर द कॉमन एक्सेप्शन्स के इज ऑकर्ड at the particular condition. Okay. So keep in mind that exception हे काही बॅड लॉजिकमुळे काही किंवा प्रोग्राममध्ये काही अशा कंडिशन असे सिच्युएशन्स येतात त्यावेळी जनरेट केले जातात. त्या सिच्युएशनला एखादी सिच्युएशन कुठली आहे त्याच्यानुसार कुठलं एक्सेप्शन जनरेट करायचं इट इज नॉट बट कॉल्ड एज व्हॉट द जावा एक्सेप्शन ऑर यू कॅन से दॅट द बिल्ट इन एक्सेप्शन्स. ओके, सो we will see in the next session how this exception is going to handle in the Java. Okay, so in today's session we'll learn what is meant by error, what are the types of the error, what is meant by what is compile time errors are there, why the runtime errors occur, examples of the runtime errors, okay, how exceptions occurred, when exceptions occurred, okay, and what are the common Java exceptions declared in the Java programming. Okay, so in next session we will learn
how to handle a particular exception, okay, and handle the wrong logic statements. Okay, नेक्स्ट सेशनला आपण ह्या रॉंग लॉजिक स्टेटमेंट्समुळे जे काय हे एक्सेप्शन्स येणार आहेत ते हँडल कसे करायचे जेणेकरून जे करेक्टेड लॉजिकचे स्टेटमेंट्स आहेत ते एक्झिक्यूट होऊन त्याचा आउटपुट आपल्याला मिळेल. हे एक्सेप्शन हँडलिंग आपण नेक्स्ट सेशनला बघायचं आहे.